a function. In the last class, we have discussed what is continuous function and what are the types. Yeah, we discussed some of the types there. Removable discontinuity, yeah, essential discontinuity, isolated point discontinuity, missing point discontinuity, jump discontinuity. நாலு டைப் நான் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா? இஸ் இட் ரைட்? நவ் இப்போ சில சமயங்கள்ல இந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னே கொடுத்துருவாங்க. The function is continuous function. You have to find out some constant values. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஜஸ்ட் ஐ ரீகால் வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத ஐ ஜஸ்ட் ரீகால், தென் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன் இல்லையா? இப்போ பாருங்க, வாட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்? மேத்தமெட்டிக்கலி நான் சொன்னேன் என்னன்னா, லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு a minus f of x, which is equals to limits x tends to a plus f of x is equals to f of a, the function on the limit, isn't it? So now listen here, this is the condition. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்த ஒரு கிராஃப்ல left side, from the left to a point, this is called your cutoff point. I can say the point is x is equals to a. Your cutoff point is x is equals to a. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு கர்வ் வருது. இவங்க ரெண்டும் approaches to the point x is equals to a. This is approaches from the left hand side. This is approaches a from the right hand side. They both are approaching the value of x is equals to a at the point y is equals to b. இதனுடைய உயரம் என்ன, ஹைட் என்ன, b. இதுதான் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட்னு படிச்சோம். லிமிட்ல ஹோல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இங்க ஹோல் இல்ல, நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம். இங்க பாயிண்ட் ஃபில், அதாவது f of a-வும் அதே தான் சொல்லுது. f of a என்று சொன்னால் லிமிட் x tends to a f of x. இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் உடைய வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட், அந்த a என்ற பாயிண்ட்லயும் அதனுடைய வேல்யூ இருக்கணும். இதுதான் கால்ட் அஸ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் a function at the point x is equals to a. இது நல்லா தெளிவா இருக்கும் இல்லையா? எந்த டவுட்டும் கிடையாது. கரெக்ட்டுங்களா? ரைட். நம்ம இப்போ சம்ஸ் போலாமா? உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் சம்ஸ். Shall we move on to the exercise problems? Are you all ready? Please tell me. Yes, sir. Right. So we'll continue what we stopped on the last day. So we are discussing the 9.5 exercise. That is the continuity of a function. Now you take down the first problem of today's class. I want everybody to listen this because plus 2 ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பசங்க. இந்த continuity limits தெரியாம they are suffering a lot in 12th standard. Because 12th standardல டைரக்டா applications of differentiation போயிடுவாங்க. அங்க you cannot study about this limits and derivatives because this is the basic fundamental. இந்த லிமிட்ஸ்ன்ற ஒரு இது கான்செப்ட் வச்சு ஒரு சாப்டர் அங்க ஓடிடும், எல்ஹாஸ்பிடல்ஸ் ரூல். அப்போ அதனால நீங்க you have to be very careful. Those who are interested studying 11th standard, please listen this. இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட், ஏன்னா it will continue, it is followed in your 12th standard also. So therefore we have to be very, very cautious on these sections. Limits, continuity, differentiability is very, very important section in 11th standard, where you are going to study this in your 12th standard also. So இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். சரிங்களா? அதாவது ஒரு ஸ்டோரி புக் இருக்கு, இல்ல ஒரு மூவி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் போட்டதுன்னா செகண்ட் பார்ட் புரியும் இல்லையா? அப்படிதானே காரிகா, இல்ல நிரஞ்சனா, Yes, sir. யஷ்வந்திகா, பாலமுருகன், மாணிக்கம், எல்லாரும் சொல்லுங்கப்பா இல்லையா? அப்போ அதே போலதான் இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் யுவர் பார்ட் 1. நீங்க பார்ட் 2 இன்னும் கிளியரா நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ட் 1 is very important. Now you take down the problem. Show that the function x cube, இது ரப் பண்ணிட்டுமா? Show that the function x cube minus 1 divided by x minus 1. If x is equals to 1, 3, sorry, if x not equal to 1, இதுதான் x equals to 1, is continuous on minus infinity comma infinity. Is continuous on minus infinity comma infinity. சரிங்களா? நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சில இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், சர்க்குலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ல sin x cos x,
exponential functions, constant function, identity function, இது எல்லாமே பாலினாமியல், எல்லாமே கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூட்டியா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் கான்ஸ்டன்ட் படிச்சோம், லாகர்தமிக் அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் ஆல் ரியல் பாயிண்ட்ஸ். அதாவது கண்டினியூஸ் அட் 0, இன்ஃபினிட்டி லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் மட்டும். அப்புறம் இன்னொன்னு படிச்சோம், இந்த ரிமைனிங் tan x, cot x, secant x, cosecant xலாம் அதனுடைய டொமைன்ல மட்டும் எக்ஸப்ட் அந்த n pi by 2 இல்லையா, 2n plus 1 pi by 2 and 2n pi இதை தவிர்த்து எல்லா இடங்களிலும் அது கண்டினியூஸா இருக்கும். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் பார்த்துட்டேன். இந்த சர்க்குலர் ஃபங்க்ஷன் sin x cos x இருக்கு இல்லையா, அது எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். இஸ் இட் ரைட்? எவ்ரிவேர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த கான்செப்டை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சொன்ன ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் போத் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருந்தா டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அதாவது f of x divided by g of x இருந்தால் கண்டிப்பா g of x not equal to 0 தவிர மீதி எல்லா இடங்களிலும் it is continuous. புரியுதுங்களா? It is continuous everywhere because this is also polynomial function, this is also polynomial function இருக்கு. ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் தான். ஆனா கீழே இருக்கிற அந்த x minus 1 இங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த x equals to not equals to 1 தவிர மீதி எல்லாத்துலயும் கண்டினியூஸ். இப்போ நான் என்ன கேட்டா நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த f of x is equals to x cube minus 1 divided by x minus 1 is continuous on all real numbers minus x equals to 1. அப்போ 1 தவிர எல்லா இடங்களிலும் இது கண்டினியூஸ். இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்டாமா? ஏன் 1 தவிர? இப்போ இது போல 1 போட்டா கீழே டினாமினேட்டர் 0 ஆயிடுமா? கீழே டினாமினேட்டர் 0 போட்டீங்கன்னா அது வந்து அன்டிஃபைன்டா மாறிடும். ஆகவே f of x is equals to x cube minus 1 divided by x minus 1 is continuous except this one. இப்போ சில கண்டிஷன்ஸ் இங்க கொடுத்துட்டாங்க. x not equals to 1 னா இதுதான் உங்களுடைய f of x. இந்த ஃபங்க்ஷன் x cube by 1 minus x minus 1. x equals to 1 ன்னு சொன்னா 3 is the function. இல்லையா? இப்போ நீ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், இது எல்லா இடத்துலயும் கண்டினியூஸ், எவ்ரிவேர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ். எப்படி? அப்போ நான் என்ன தெரிஞ்சிச்சு, r minus 1ன்றது பேசிக்கலி தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் இந்த 1ம் கண்டினியூஸ் தான் அப்படின்னு எப்படி நிரூபிப்பேனா, இப்போ கொடுத்த அந்த கண்டினியூட்டி ரூல் இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். தானே கவனிங்க, இந்த நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு 1ன்றது ரெண்டுத்தையுமே கொடுக்குது. அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் 1 மைனஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் 1 பிளஸ் ரெண்டுத்தையுமே குறிக்குதுமா. இட் டினோட்ஸ் போத் 1 minus and 1 plus. My dear students, it's a very simple, காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அதனுடைய என்ன அர்த்தம்னா, லிமிட் x tends to 1 minus f of x which is equals to limit x tends to 1 minus f of x அது less than 1 greater than 1 ரெண்டுத்துக்குமே இதே ஃபங்க்ஷன் தான் நான் எடுத்துக்கணும். x cube minus 1 x minus 1. அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கவனிங்க, x approaches to 1 minus அப்படின்னு சொன்னா இது 1 விட சின்னது. அதாவது x உடைய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட 0.99999 இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? x equals to இருக்கலாம் 0.99999 ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 1. ஏன்னா இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ ஆனா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், அண்ட் ப்ராப்ளத்தில் எடுக்கும் பொழுது x tends to 1 தான் எடுக்கணும். x approaches to 1, x உடைய வேல்யூவை 1 தான் போடணும். x உடைய வேல்யூ 1 போட்டா அன்டிஃபைன். அப்ப நான் என்ன ஒரு சிஸ்டம் பண்ணனா, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இதுவும் 0 இதுவும் 0வா மாறிடும். x 1 போட்டினா அப்ப அதுக்கு பேரு இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம். அப்ப நான் என்ன செய்யணும், ஏதாவது ஒரு ரூல், ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட், ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட், யூசிங் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸ் ஆர் யூசிங் த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ், இதை ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு நான் மாத்தணும். இங்க பாருங்க, x cube minus 1 இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா இருக்கு. அதாவது a cube minus b cube அப்படின்னா we have a formula a minus b into a square plus ab plus b square. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். லிமிட் x tends to 1 minus x cube, that is x minus 1 into x square plus x plus 1 divided by x minus 1. X minus 1 get cancelled. Now you substitute the value of x tends to 1.
x க்கு பதிலா 1 போடுவியா 1 square is 1 1 plus 1 this becomes 3 this becomes 3 this is your left hand limit now you move on to the right hand limit our right hand limit என்னமா 1 plus limit x tends to 1 plus limit x tends to 1 plus நல்லா கவனிங்க 1 plus x tends to 1 plus என்ன மீனிங் அது 1 plus இப்ப நான் சொன்னது x உடைய வேல்யூ 0.9 அங்க 1.000001 அப்ப very close to 1 on right hand side this is very close to 1 on left hand side ஒண்ணுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுக்கு அடுத்தது அப்போ இது 1 கிடையாது அப்போ இங்கேயும் அதே சேம் போட போறோம் x cube minus 1 divided by x minus 1 limit x tends to 1 plus same thing x minus 1 into x square plus x plus 1 divided by x minus 1 now you substitute 1 plus 1 plus 1 3 see this is your left hand limit this is your right hand limit both left hand and right hand limit are equals to 3 அப்போ இந்த f of x limit x tends to 1 f of x exists இப்போ limit exist ஆயிடுச்சு இந்த limit exist ஆன பிறகு இது கண்டினியூட்டியா பார்க்கணும்னா எனக்கு f of a கண்டுபிடிக்கணும் இங்க a ன்றது 1 your cut off point is 1 your f of 1 is equals to 3 அப்ப f of 1 3 இதனுடைய left hand limit 3 right hand limit 3 அப்ப எனக்கு கிடைச்சிருச்சா left hand limit is equals to right hand limit which is equals to f of 1 புரியுதா அப்ப அதான கண்டிஷன் நான் என்ன சொன்ன கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா இதுதான் இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் f of a that is f of 1 both are equal to 3 therefore என்ன சொல்லலாம் your f of x is continuous at என்ன பாயிண்ட் x is equals to 1 x equals to 1 பாயிண்ட்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் 1 இல்லாத எல்லா பாயிண்ட்லயும் இது கண்டினியூஸ் அப்போ நான் இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் x equals to 1 என்ற இடத்துலயும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருக்கு therefore என்ன சொல்லலாம் hence இப்போ f of x is given function f of x is continuous in all the intervals that is called minus infinity comma infinity 3 மார்க்ல 5 மார்க்ல கேட்பாங்க புரிஞ்சுச்சாப்பா any doubts No, sir. No, sir. any doubt இருக்கா any doubt மா யார கேட்டிங்க யஷ்வந்திகாவா Sir, No can you doubt. tell Okay. again, sir? yes sure what's your name Naresh, sir. நரேன் குட் பா வெரி குட் பாருங்க தம்பி நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்கானா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சில லிமிட்ஸ் கொடுத்திருக்கான் x cube minus 1 x minus 1 என்பது x not equals to 1 ஆ இருக்கும்போது இருக்குது x is equals to 3 if x is equals to 1 சரியா x is Sir. equals to 1 ரைட் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x எல்லா இடத்துலயும் எவ்ரிவேர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டினா எல்லா இடத்துலயும் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ்னு நான் சொல்லணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் என்ன சொல்லி ஆகணும்னா முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்கும்பொழுது நியூமரேட்டரும் பாலினாமியல் டினாமினேட்டரும் பாலினாமியல் அப்ப பாலினாமியல் இஸ் always a continuous function is always a continuous function always a continuous இல்லையா அப்போ கீழே இருக்கிற x minus 1 ரேஷனல் நம்பர் so continuous function is a continuous function அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சேரும் போது அதுவும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனா டினாமினேட்டர்ல பாருங்க x minus 1 சப்போஸ் நான் x க்கு பதிலா அங்க 1 போடுறேன்னு வச்சுங்களேன் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும் 0 undefined Zero. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா f of x is continuous எல்லா இடங்களிலும் ஆனா 1 மட்டும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணேன் r minus 1 இப்ப இந்த கண்டிஷன்ல x not equals to 1 போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டான் x equals to 1 போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ரூல் டெஃபினிஷன் சொன்னதே தியரம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x is continuous at the particular pointனா அதனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்போ x not equal to என்னன்றது எதை குறிக்குது both left and right 1 minus 1 plus x equals to 1 என்ன குறிக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் எடுத்து போய் போடும்போது அதாவது f of 1 அப்ப எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிச்சு f of 1 உடைய வேல்யூ 3 லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் என்று சொல்லும்போது x tends to 1 minus f of x நல்லாவே தெரியும் 1 மைனஸ்னாலும் சரி 1 பிளஸ்னாலும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் x cube minus 1 divided by x minus 1 இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் x க்கு பதிலா 1 போட்டு பார்த்தா அது இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம்ல மாறிடும்
அப்ப நான் ஃபேக்டரைசேஷன் மாத்துறேன். எக்ஸ் கியூ மைனஸ் ஒன்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா? எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன். பேசிக் அல்ஜிப்ரா. இந்த ரெண்டும் அடிபட்டுரும். மீதி இருக்கிற எக்ஸ்ல ஒன் ஒன் போட்டீங்கன்னா த்ரீ. அதே ப்ராசஸ் தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல சேர்க்கிறேன். அதுக்கும் த்ரீ கிடைக்குது. ஆல்ரெடி எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்குது வேல்யூ த்ரீ. மூணு வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன் என்ற பாயிண்ட்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ். ஆல்ரெடி சொன்ன ரிமைனிங் பாயிண்ட் ஃபுல்லாவே அது கண்டினியூஸா தான் இருந்துச்சு. நான் இங்க செக் பண்ணக்கூடிய ஒரே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன், அதுவும் இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாவே இது கண்டினியூஸ் தான். அடுத்த சம் போலாமாமா கேர்ள்ஸ்? Yes, sir. புரிஞ்சுச்சாப்பா? Thank you, sir. ஓகேப்பா. மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இது பாருங்க. For what values of alpha, for what values of alpha, for what values of alpha, the function, for what values of alpha, the function, for what values of alpha is the function f of x is equals to x power 4 minus 1 divided by x minus 1 if x not equals to 1 alpha if x is equals to 1 continuous at x is equals to 1 continuous at x is equals to 1. சரிங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம். நீங்க ஷூட்டிங் பாயிண்ட், டேர்னிங் பாயிண்ட். சரியா? பேசிக்கலி நான் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் சொல்லுவேன். சில பேர் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க, சில பேர் டேர்னிங் பாயிண்ட். ஏன்னா கர்வ் வந்து டேர்ன் ஆகிற பாயிண்ட்னால அது டேர்னிங் பாயிண்ட். நம்ம கட் ஆஃப் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம். இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஏன்னா கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வந்து இது எங்கன்னா அது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது. இப்ப பாருங்க, இந்த எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன்ன்றது நான் ஒரு கிராஃப் போடுறேன் டைம் லைன்ல. இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, இது ஒன். டைம் லைன் எல்லாருக்கும் நம்பர் லைன் போட தெரியும் இல்லையா? இப்போ ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ அதேதான், எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 1 எக்ஸ் மைனஸ் 1. ஒன்னுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூ அதேதான். ஒன் பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ ஆல்பா. இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் கிவன். இங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் சொல்லிட்டான். அப்ப கண்டினியூஸ்னா என்ன கண்டிஷன்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் எஃப் ஆஃப் 1. இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இஸ் வாட்? x is equals to 1 is called the cut off point. அப்ப நீங்க முதல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிங்க. that is your LHL equals to limit x tends to 1 minus less than 1 என்ன ஃபங்க்ஷன்? x power 4 minus 1 x minus 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் வந்துரும். அப்ப நான் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் போடுறேன். x power 4 x square plus 1 into x square minus 1. ஏன்னா x power 4 x square the whole square minus 1 square the whole square போடலாம். அப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்கும். கீழே பாத்தீங்கன்னா x minus 1. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லிமிட் x tends to 1 minus x square plus 1. இதை ஃபர்தரா நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணா I'll get x plus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1. Now you'll get the answer. x equal 1 போடுவீங்க. 1 plus 1 1 plus 1 2 1 plus 1 2. The answer is 4. Same procedure for right hand limit. என்னன்னா லிமிட் 1 தாண்டி போயிடுது. x tends to 1 plus same x power 4 minus 1 x minus 1. You'll get the same thing, x square plus 1 limit x tends to 1 plus x square minus 1 divided by x minus 1. So we'll get limit x tends to 1 plus x square plus 1 into x square plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. Now you apply x tends to 1. x equal 1 போடுவீங்களா? 1 plus 1 2 2 4. அப்ப left hand limit right hand limit சேமா இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் சேமா இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துருக்கான்? எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல்ஸ் டு ஆல்பா. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எஃப் ஆஃப் 1 ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துங்க. எய்தர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ரெண்டுமே 4. அப்போ 4 இங்க ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் ஆல்பா. therefore alpha is equals to 4. Take down. Take down please.
நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இப்ப பாருங்க, இவ்வளவு நேரம் சாதாரணமா போட்டல, இப்ப கிராஃப பிளாட் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு சம் வருது. Let f of x is equals to, next one, let f of x is equals to, let f of x is equals to, next problem, let f of x is equals to, let f of x is equals to, let f of x is equals to 0 if x is less than 0. If x is less than 0. X square if 0 less than or equals to x less than 2. 4 if x is greater than or equals to 2. Graph the function, graph the function, graph the function, show that the f of x, show that f of x is continuous on minus infinity comma infinity. So கண்டிப்பா இங்க கிராஃப் வரையணும். அங்க சொல்லிட்டாங்க கிராஃப் இல்லையா? So very importantly அங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா the graph இல்லையா, சொல்லியிருக்காங்க கிராஃப பத்தி இல்லையா, கிராஃப பத்தி சொல்லியிருக்கான். அப்ப நல்லா கவனிங்க, இங்க எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்குது? நிறைய. இப்ப நீங்க கிளியர் ஆயிட்டு இருப்பீங்க. யஷ்வந்திகா, நிரஞ்சனா, how many cut off points are there? பாருங்க, 0ன்றது ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட், 2ன்றது ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட். அப்ப ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ x லெஸ் தென் 0னா the function is 0. x 0க்கும் 2க்கும் நடுவுல இருந்தா the function is x square plus 1. x greater than or equal to 2னா the function is 4. இப்போ நான் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரையறேன். சரிங்களா? ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரைச்சு. ரைட்? So we are going to draw a graph. அதுக்கு எனக்கு முதல்ல கிராஃப் என்றால் I want to construct the points. What are the points அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? எக்ஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் f of x. சரிங்களா? இதை மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸ் போடும். f of x is equals to 0. மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. f of x is equals to x square. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. f of x is equals to 4. நான் less than 0 இல்லையா, நெகட்டிவ் வேல்யூ -4, -3, -2, -1. அதுக்கப்புறம் 0 இருக்கு. 0க்கும் 2க்கும் நடுவுல ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமா? 1. அதுக்கப்புறம் 1.5 நான் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன். 2. 2க்கு மேல 3 எடுக்கிறேன், 4 எடுக்கிறேன், ஒரு 5 எடுத்துக்கிறேன். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போடணும். நல்லா கவனிங்க, நான் போடும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் கிராஃப் ஏற்கனவே நீங்க பக்காவா 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே தயாராயிட்டு வந்துட்டீங்க. இப்ப கிராஃப் எப்படி போடணும்னு சொல்றேன். -4 எதுக்குரிய ஃபங்க்ஷன்? 0. லெஸ் தென் 0 என்று சொன்னால் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் 0 0 0 0. அதுக்கு மேல இவனுக்கு வேல்யூ கிடையாது. 0 ஈக்குவல் டுனா கூட அவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷனா மாறிடுவான். அப்ப இவனுக்குலாம் வேல்யூவே இல்ல. எக்ஸ் 0 ஆயிட்டானா எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்ப எக்ஸுக்கு பதிலா 0 போட்டா 0 ஸ்கொயர், எக்ஸுக்கு பதிலா 1 போட்டா 1 ஸ்கொயர் 1, எக்ஸுக்கு பதிலா 1.5, 2 வரைக்கும் அவனுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு. 1.5 ஸ்கொயர் பண்ணா 2.25. அடுத்து 2 வரக்கூடாது, அப்ப இவன் ஸ்டாப் ஆயிட்டான். இங்கெல்லாம் இவன் வேல்யூஸே வரமாட்டான். 4ன்றவன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2, 2க்கு மேல. இப்ப இவனுங்க எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா வருவாங்க. இவனுங்க எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். நல்லா கவனி, இந்த புக்ல பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம், இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரிவேர். ஏன் தெரியுமா? ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 0ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், கண்டிப்பா இது கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். 4ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், கண்டினியூஸ். அப்போ இங்க இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான். ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், இன்னொன்னு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன். I can say since the constant function as well as polynomial function, it is a continuous. லாஸ்ட்ல அதுதான் கன்க்ளூஷன் எழுத போறோம். ஆனா எனக்கு கிராஃப்னு ஒன்னு கேக்குறான். இந்த கிராஃப்ல நீங்க வரையணும். இப்ப பாருங்க கிராஃப் எப்படி வரையறது பாருங்க. கிராஃப் நீங்க பிளாட் பண்ணீங்களா? ஓகே, எப்படி பண்றது பாருங்க. நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், சரி ஒய் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது 0 இல்லையா? எக்ஸுக்கு 5 வரைக்கும் போகுது இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4.
இப்ப நல்லா கவனிங்க. அதே போல மேல வேல்யூஸ் போடலாமா? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. இப்ப நீங்க பிளாட் பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க கூட எடுத்து எழுதிடலாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வேணும். பிளாட்ஸ் -4, -0 -3, -0 -2, -0 -1, plotting the graph இல்லையா? So 0, points, plotting the points. 1, 1, 1, 1.25, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. இந்த பிளாட் பண்ணலாமா இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல? -4, 0. எஸ் here ரெட்ல பிளாட் பண்றேன், அப்போ ஈஸியா இருக்கும். சோ இது 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 அப்ப இதுக்கு நேரா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருவோமா? ரைட், எஸ். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் 0, 0. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து இது 0, 0. அதுக்கப்புறம் 1, 1 இல்ல, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா 1, 2.25, 1, 2.25 somewhere here. அதுக்கு நேரா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகேவா? போட்டாச்சா? அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் 2, 2, 2, 2. சரியாமா? ரைட். அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்னாச்சு? 2.25க்கு நான் கிராஃப வரைஞ்சிட்டேன். ரைட்டா? இந்த 2 இருக்குது இல்லையா? இந்த 2க்கு நேரா, அதுதான் நான் இங்க தப்பா போட்டேன். 1.5க்கு நேரா 2.5 இல்லையா? which is equals to 2.25. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன எரர் நடந்துச்சு, மாத்திங்க. இது 4, இது 4, இது 4, 2 இல்ல 4 என்பதா நான் 2, 2 போட்டிருக்கேன். தயவுசெய்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்ப 2.5, 1.5க்கு நேரா 2.5, 2.25 கிட்டத்தட்ட இங்க வரும் 1.5. ஸோ நம்ம கிராஃப போடும்போது இந்த இடத்துல போடலாம், கிட்டத்தட்ட இப்படி வரும். சரிங்களா? நான் ஷேர் பண்றேன். இப்போ அடுத்தது 2 சொல்லும் பொழுது இட் பிகம்ஸ் 4. 2 சொல்லும் போது நீங்க கொஞ்சம் கிராஃப் நல்லா போட்டீங்கன்னா கரெக்டா வரும். 2 சொல்லும் பொழுது 4. ஓகேவா? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரும். இப்படி எடுத்துங்க. 1, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4 எல்லாமே 4லயே வரும். 3, இந்த 4க்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் 3, 4, 4, 4, 5, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். லேட்டர் than 0னா இந்த மாதிரி. அப்ப கர்வ் வந்து நான் ஒன்னும் ஷேட் பண்றேன், டபுள் ஷேட் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இந்த கர்வ் இப்படி போகும், இப்படி போகும். இப்ப இப்படி கர்வ் கிடைச்சிருக்கு ரெட் லைன்ல. நாங்க 2 போட்ட அதனால தப்பாயிடுச்சு. 4. இப்ப பிளாட் பண்ணிட்டோமா? இப்ப கிராஃப்ல பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் at x is equals to 0 from approaches from the left hand side. This is approaches from the right hand side. இது ரெண்டுமே எங்க அப்ரோச் ஆகுது? 0 என்ற பாயிண்ட்ல அப்ரோச் ஆகுது. அதே ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் 0 அப்ரோச் ஆனா அதுவும் 0 தான். கிராஃப பார்க்கும்போது கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு. இங்க எங்கேயுமே என்ன இல்ல, பிரேக்கே இல்ல. there is no break in the graph. எல்லாமே பாயிண்ட்ல வருது, ஹோல்ஸே காணாங்க. எல்லாமே ஒன்னோடு ஒன்னு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, போல்ட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அப்போ பார்க்க முடியல. on seeing this graph, your function f of x is always everywhere continuous, is continuous in all real numbers minus infinity, infinity. Listen it. இப்போ நான் அது மட்டும் இல்லாம மேத்தமெட்டிக்கலா மேனுவலா நான் கால்குலேட் பண்றேன். இப்போ கிராஃபிக்கலா சொல்லியாச்சு f of x is continuous in minus on seeing this graph.
பட் மேனுவல் கால்குலேஷன் படி ரெண்டு கட் ஆஃப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கட் ஆஃப் என்ன? less than 0 இல்லையா? அப்போ லிமிட் left hand limit LHL at x is equals to 0, your LHL is equals to limit extends to 0 minus அப்போ ஃபங்க்ஷன் அது 0, அப்போ அதனுடைய வேல்யூ 0. right hand limit which is equals to limit extends to 0 plus என்ன less than 0 greater than 0 போது x ஸ்கொயர், அப்போ x க்கு பதிலா 0 போட்டா அதுவும் 0. ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் அதாவது f of 0, f of 0 னா limit extends to 0, x க்கு நேரா x ஸ்கொயர், அதே தான் போட போற 0, all the three values equal இல்லையா? அப்போ at x is equals to 0, f of x is continuous. அதே போல அடுத்த கட் ஆஃப் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். at x is equals to 2, find out the left hand limit. limit extends to 2 minus less than 2 na the function is x square, square பண்ணா 4. right hand limit, limit extends to 2 plus what is your function? 4. both are equal and function on the limit that is called f of 4. அப்போ x f of 2 sorry f of 2 சொல்லும்போது அதனுடைய வேல்யூ 4. நாலுமே ஈக்குவலா இருக்குது. at x is equals to 4, your f of x is continuous. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் கண்டினியூஸா இருக்குது. எனக்கு இந்த கொடுத்த ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல இது கண்டினியூஸ்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் இது கண்டினியூஸா இருக்கும். மோர் தென் தட் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனே பாருங்க. 0 is a constant function, x square is a polynomial function, 4 is a constant function. அப்ப என்ன சொல்லலாம் இங்க? இந்த மூணுமே கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். அப்ப என்ன லாஸ்ட்ல நான் டிக்ளேர் பண்றேன் அப்படின்னா, since f of x is a constant function as well as polynomial function, f of x is continuous on minus infinity comma infinity. This is called the conclusion. 5 மார்க் கேட்பாப்பா, எவ்வளவு ஈஸி பாத்தீங்களா? இது வரைக்கும் புரியாம இருந்த அனைவரும் இப்ப புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மூவ் பண்ணலாமா? சாரிக்கா, நெக்ஸ்ட் டைம் போலாமாமா? நிரஞ்சனா, யஷ்வந்திகா, யுவஸ்ரீ, all the girls, shall we move on to the next problem? Boys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, next problem பாருங்க. If f and g are continuous, if f and g are continuous function, if f and with f of 3 is equals to 5. If f and g are continuous function, if f and g are continuous function with f and g are continuous function with f of 3 equals to 5, f of 3 is equals to 5, limit x tends to 3, 2 times of f of x minus g of x is equals to 4. Find g of 3. Find g of 3. ரைட்டா? இப்ப என்ன இது ஒரு வித்தியாசமா இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரூலை அப்ளை பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நம்ம என்ன கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு படிச்சோம், ஆரம்பத்துல இருந்து போடுற கிராஃப் தான் நான் சொல்றேன். சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன், இந்த இடத்துல நான் ஹோல்ஸ் போட்டா அது லிமிட் ஆயிடும். இங்க நான் பாயிண்ட் வைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இதுதான் கட் ஆஃப் பாயிண்ட். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ என்ற கட் ஆஃப் பாயிண்ட். இது வந்து இதனுடைய ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உடைய வேல்யூ, ஒய் உடைய வேல்யூ. அப்போ when the curve approaches from the left hand side, it approaches to b. When the curve approaches to f or right hand side to a, the value is b on the function of b. இதுதான் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இந்த கண்டிஷன்ல நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்பது எஃப் ஆஃப் ஏ. எனக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, அந்த எக்ஸிஸ்ட் ஆன லிமிட் எஃப் ஆஃப் ஏக்கு சமமா இருக்குது. அதுதான் கண்டிஷன். இங்க கொடுத்துட்டா f and g are continuous function. அப்போ அந்த இடத்துல நான் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, f of x என்றதை f of a போடலாம். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, g of x என்பதை g of a ன்னு போடலாம். அதுதான் அதோட மீனிங். அதை தான் இங்க செய்ய போறேன். என்ன செய்யறேன்? ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்றேன். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 2 into f of x, 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே தூக்கிடு, x tends to 3 f of x minus limit x tends to 3
g of x is equals to 4. ஒரு 2 mark question. ரொம்ப simple. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், limit extends to 3 f of x. f of x continuousனா அது f of a போடலாம். f of x continuousனா I can take this as f of 3 minus g of x continuousna I can write this as g of 3. Now we know that f of 3 is 5. 2 into 5 minus g of 3 equals to 4. Listen it. Therefore, minus g of 3 equals to 4 minus 10. 4 minus 10, which is equals to minus cancel. In a question g of 3 தான் கேட்கணும். அப்ப g of 3 equal to 6. எவ்வளவு simple பாத்தீங்களா? ஒரே condition இந்த condition தான் நான் போடுறேன். Moving on to the next problem. Very, very interesting question. Next question. Find the points at which 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 f is discontinuous. Find the point at which f is discontinuous at which if these points at which of these points f is continuous from the right from left or neither. At which of these points f is continuous from the right, from left or neither. Sketch the graph if so இதுல வந்து நிறைய subdivisions நம்ம போடலாம். அதுல first subdivision பாருங்க. Title இதுதான், find the points at which f is discontinuous. At which of these points f is continuous from the right, from left or neither. Sketch the graph of if f of x is equals to, take down the curve, your f of x is equals to 2x plus 1, x less than or equals to minus 1. 3x minus 1 less than x less than 1. நல்லா கவனிங்க, இந்த லிமிட்ஸ் எடுக்கும்போது கரெக்டா எடுக்கணும். ஈக்குவல் டு இருந்தால் அந்த மைனஸ் ஒன்னும் சேரும். ஈக்குவல் டு இல்லனா எக்ஸாக்ட்லி இந்த எக்ஸ்ன்றது மைனஸ் ஒன்னுக்கும் நடுவுல. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 2x minus 1, x is greater than or equal to 1. அப்ப இங்க ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட், x equals to minus 1ன்ற ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் கட் ஆஃப் பாயிண்ட், x is equals to 1ன்றது ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட். இப்போ நான் இதுக்கு கிராஃப் வரைய போறேன். போன வாட்டி நான் சொன்னேன் எப்படி கிராஃப் வரையணும், அதுக்கு முதல்ல எப்படி நான் டேபிள போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அழகா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா. மொத்தம் 3 கர்வ் இருக்கு, 2 3 இன்னொன்னு கூட சேர்த்துக்கலாம் 4 இல்லையா. என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் x, f of x is equals to 2x plus 1, அதுக்கப்புறம் f of x is equals to 3x. நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ ஒரு சம் போட்டோடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கிராஃப் எப்படி போடுறதுன்னு. அப்போ முதல்ல ஈக்குவல் டு -1, -1க்கு கீழே ஒரு 3 வேல்யூ, -3 -2, அது ஈக்குவல் டு வருது -1. -1க்கும் 1க்கும் நடுவுல ஒரு 2 வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கலாம், 0.5 எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 0 எடுத்துக்கலாம், இன்னொன்னு எடுக்கலாம் 0. நம்மளுடைய இஷ்டம் தான், ஈஸியா இருக்கணும் கால்குலேஷன் பார்த்து. அப்புறம் 1 எடுக்கலாம், 1க்கு மேல 2 3 எடுத்துக்கலாமா, 2 பாயிண்ட் ரைட். இப்போ 2x plus 1, xக்கு பதிலா -3 போடணும். -3 போட்டா -2 into 3 -6, -6 plus 1 -5, -4 plus 1 -3, -2 plus 1 -1, -0.5 வராது, ஏன்னா அது 3xக்கு போயிடுது. அப்ப மீதி எல்லாம் அப்படியே ஒரு டேஷ் டேஷ் டேஷ். 3x எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றான், இவன் ஸ்டார்ட் பண்றது -0.5. 3 into -0.5, I can write this as -1.5. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்களேன், நெக்ஸ்ட்
ஜீரோ அப்ப 0. மாத்தி போட்டோமா -1.5 இது 0.5னா 1.5 அதுக்கு மேல இந்த இடத்துல இவனுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. இவன் கிரேட்டர் than or equal to 1 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆமா 2x - 1 2 - 1 1 4 - 1 3 6 - 1 5. இப்ப கிராஃப் பிளாட் பண்ணிக்கலாமா? அப்ப பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? -3, -5 -2, -3 -1, -1 -0.5, -1.5 0, 0 0.5, 1.5 1, 1 2, 3 and 3, 5. இப்போ இந்த கிராஃபை போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சில விஷயத்தை தீர்மானிச்சிடலாம். என்ன தீர்மானிக்கலாம்னா 3 கிராஃபையும் பாருங்க 2x + 1 3x 2x - 1 எல்லாமே லீனியர் ஃபங்க்ஷன். லீனியர் ஃபங்க்ஷன்னா நமக்கு தெரியும் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போ நான் கிராஃப் போட்டுடலாமா? கிராஃபை நான் ரஃபா வரைகிறேன், நீங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து அழகா வரீங்க, ரைட்டா? சரி, இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா -3ல இருந்து இருக்கு. அப்போ -1 -2 -3. இங்க அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 ஆமா 1 2 3. இங்க -1 +1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -2. ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ரஃபா போயிடலாம். பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிடலாமா? -3, -5 -3, -5னா சிம்டம்ஸ் இங்க இருக்கும். -2, -3 -2, -3 போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் -1, -1 -1, இவனுக்கு எல்லாரும் சேரு. இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் 2x + 1. அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 0.5ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. -0.5 -1.5. இது 0.5, இது -1.5. இவன் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறான், சரிங்களா? இவன் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறான். அப்புறம் என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிறான்? நல்லா கவனிங்க. 1, 0, 0. எஸ், இந்த இடத்துல இருக்கிறான். அப்புறம் என்ன கவனிச்சிருக்கிறோம்? 0, 1 இல்லையா? So we can have this is இங்க somewhere else. இது ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 0.5, 1.5 0.5, 1.5 0.5, 1.5. இது அடுத்த கிராஃப். நெக்ஸ்ட் 1, 1 1, 1ன்றது இங்க இருக்குமா? அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? 2, 3 2, 3ன்றது இங்க இருக்கும். 3, 5 somewhere here. சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். இப்போ போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிராஃப்ல பிரேக்கே இல்லாம போயிடுச்சு. இங்க பாருங்க 2 இடத்துல பிரேக் ஆயிருக்குமா? 2 இடத்துல பிரேக் ஆயிருக்கு இல்லையா? 2 இடத்துல இது பிரேக் ஆயிடுச்சு, கரெக்டா? எந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிருக்கு பாருங்க, 2 இடத்துல பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ வி ஹேவ் 2 டைம்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நான் அதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க கிராஃபை பெருசா போட்டீங்கன்னா அது பிரேக் பண்ண ஆளை கேட்கறேன் பாருங்க. இந்த இடத்துல ஆயிருக்கு, அதே போல இந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிருக்கு. இதுதான் 2 கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல பிரேக் ஆயிருக்கு. இவன் என்ன சொல்லிட்டான்? கொஸ்டின்ல படிங்க, கண்டினியூஸ் ஃப்ரம் த ரைட், ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஆர் நெய்தர். அப்போ ஒரு சமயம் கண்டினியூஸ் லெஃப்ட்ல இருந்து இருக்கலாம், ரைட்ல இருந்து ஆயிருக்கலாம். ஆனா ஆகாம அப்ப என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கிராஃப்ல இருந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இது ரெண்டுமே டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்குது. இங்க பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்ரோச்ச பாருங்க, -1 தான் இருக்குது. எக்ஸ் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து போகுது? -1ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது அதனுடைய ஒய் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா வில் கெட் -1. அதே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து -1 அப்ரோச் பண்ணி வருது, இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க கேப் இல்ல, -1க்கு ஃபங்க்ஷனே இல்ல. புரியுதுங்களா? இந்த சைட்ல பாருங்க 1 1க்கு பாருங்க 1 அப்ரோச் பண்ணுது, லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து 1 அப்ரோச் பண்ணி போகுது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து எக்ஸ் 1 அப்ரோச் பண்ணி பார்த்தா இல்ல. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -1லயும் சரி, எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1லயும் சரி, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஸ்கண்டினியூஸாவே இருக்குது. அப்ப நான் தீர்மானிச்சுட்டேன் கிராஃபை வச்சு, 2 கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்லயும் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் மெர்ஜ்டு. பிரேக் ஆயிட்டாங்க. அந்த பாயிண்ட் -1ல பிரேக் ஆயிருக்குது கிராஃப். அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரேக் ஆகிறதோட ஜம்ப் ஆயிருக்காங்க. அதான் இங்க மெயின். அதனாலதான் இது ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. அப்ப ஜம்ப் ஆயிட்டாங்க.
இல்லையா? இதுதானே அர்த்தம். அந்த ஒரே வார்த்தையில சொல்லும் பொழுது இது டிஸ்கண்டினியூஸ். அப்போ எனக்கு நான் இப்ப மேத்தமெட்டிக்கலா நான் போடுறேன். என்ன மேத்தமெட்டிக்கலா போடுறேன்? at x is equals to -1 you just find out the left hand limit. அப்ப left hand limit எனக்கு ஃபங்க்ஷன் இங்க கொடுத்திருக்கான். limit x tends to 1 minus -1 minus. அப்ப -1 less than னா இதான் ஃபங்க்ஷன். 2x plus 1 x க்கு பதிலா -1 போடுவேன். -2 plus 1 இல்லையா? -2 plus 1 I'll get -1. -2 plus 1 I'll get -1. Next, right hand which is equal to limit x to -1 plus. அப்ப greater than 1 ஃபங்க்ஷன் மாறிடுச்சு. 3x x க்கு பதிலா -1 போடுவேன் -3. அப்போ இதுல என்ன தெரியுமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் வேரிஸ். தே ஆர் டிஃபரண்ட். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. அதுதான் இதனுடைய மீனிங். அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட், அதாவது f of -1. -1னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு கம்ப்ளீட். மைனஸ் வராது, நெக்ஸ்ட் வர -1. அப்ப -1 ஈக்குவல்ட்டா இருக்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் அது 2x plus 1. இப்போ x பதிலா -1 போடுங்க, -1. இப்போ நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் லுக் அட் ஹியர். So look at carefully. Your left hand limit is equals to f of -1. Your left hand limit is equals to f of -1. ஆனா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வரல. ஆகவே அங்க சொல்லியிருக்கிறான் இல்லையா, it is continuous from left. இல்லையா? அப்போ from the left hand sideல இருந்து இது கண்டினியூஸா இருக்குது. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா at x is equals to -1 f of x is continuous from left. ஆனா f of x is discontinuous from right. கரெக்டா? discontinuous from right. ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலா இல்ல. வெறும் லெஃப்ட் லிமிட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் ஈக்குவல். அப்போ therefore I can say f of x is continuous from left and discontinuous from right. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? I hope you can understand very clearly. இல்லையா? டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு, கிளியர் ஸ்லேட்டா இருக்குது இல்லையா? சோ அப்ப பாருங்க எவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். கிராஃப போட்டு கிராஃப பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயுமே இது டிஸ்கண்டினியூஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. ஈவன் தோ நான் மேத்தமெட்டிக்கலா மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். f of x is continuous from left, discontinuous from right. Therefore f of x is discontinuous at x is equals to -1. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு வேல்யூ ஈக்குவலா இல்லைனா கூட அது டிஸ்கண்டினியூஸ் தான். அது அதனுடைய டைப்ஸ்ல போயிடும். ஓகேவாமா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்தது போடலாம். அடுத்த பாயிண்ட் என்னது? கட் ஆஃப் பாயிண்ட் x is equals to 1. ப்ளீஸ் டேக் டவுன் குயிக்லி. போடலாமா? ரைட், இதை மட்டும் ரப் பண்ணிடுறேன். இப்போ x is equals to -1 எடுத்தோம் இல்லையா? இப்போ x is equals to 1 எடுக்கிறேன். let x is equal. ஏன் வாயை திறக்க மாட்டீங்க? புரியலையா? நரேன், மாணிக்கம், பாலமுருகன், பாய்ஸ். Understood, sir. Very good, ma. Understood. Very good, very good. Very simple. Next, x is equals to 1. When we put x is equals to 1, what happened to f of x in the left hand limit? Left hand limit is equals to limit x tends to 1 minus less than 1 function 3x. About the answer is 3. Right hand limit அப்படின்னு சொல்லும்போது limit x tends to 1 plus. Plus 2x minus 1. x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 2 minus 1, 1. அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் வேற வேற இருக்குது. ஆனா ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட்ட பாருங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட்னா f of 1 equal to 1 இங்க தான் வருது. அப்ப 2x minus 1 limit x tends to 1, 2x minus 1, 1. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் f of 1 ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன சொல்வேன்? f of x is discontinuous from left. அப்படி உல்டா ஆயிடுச்சு பாருங்க. f of x is continuous from right. Continuous from right. Please take down. Take down. So that's all. This is the problem. Artha sampula. Artha sam. அதே மாதிரி next sum. f of x is equals to f of x is equals to x minus 1 the whole cube
f of x is equals to next one, f of x is equals to x minus 1 the whole cube, x minus 1 the whole cube. If x is less than 0, x plus 1 the whole cube. If x is greater than or equal to 0, அதே condition left to right discontinuous தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். சரிங்களா? x minus 1 the whole cube. இது வந்து லீனியர்ல வராது, ஒரு கர்விக்கலா தான் வரும். ஏன்னா இது வந்து கியூபிக் ஃபங்க்ஷன், இது வந்து கர்விக்கலா வரும். போடலாமா? இங்க ஒரே ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் தான், தட் இஸ் x equal to 0. நான் ஏற்கனவே சொன்ன டேபுலர் காலம் போட வேண்டும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் f of x f of x minus 1 the whole cube. Next f of x is equals to x plus 1 the whole cube. எல்லாருக்கும் கிராஃப் போட தெரிஞ்சிருச்சுல? இந்த முதல்ல இந்த டேபிளை வரையணும். லெஸ் தென் 0 போது ஒரு 3 பாயிண்ட் -3 -2 -1 0 0க்கு மேல ஒரு 3 பாயிண்ட். இதை ஏற்கனவே நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க. இப்ப பாருங்க, எக்ஸுக்கு பதிலாக -3 போடுவேன். -3 -1 -4 -4 cube 64. இது வந்து 0 கூட சேர்க்க முடியாது, 0 முன்னாடி வரைக்கும் தான், இது வரைக்கும் தான். -2 -1 -3 -27 -2 -2 cube -8 0 greater than or equal to 0. அப்ப இந்த வேல்யூஸ் இதுக்கு வராது. 0 இதுக்கு போயிடும். 0 plus 1 1 cube 1 2 cube 8 3 cube 27 64. ரைட்டா? இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நான் 1 யூனிட்டா எடுக்கிறேன். கிராஃப் புரிஞ்சுக்கலாமா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நான் 1 யூனிட்டா எடுக்கிறேன். ஒய் ஆக்சிஸ நான் வந்து எவ்வளவு மல்டிபிள் ஆஃப் இதுல இருக்கு பாருங்க, அதிகமான மல்டிபிள் இதுல இருக்கு. இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 0 1 2 3 4 -1 -2 -3. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கர்வ்ல எடுக்கலாம்? 1 8 27 -64 64ல வருது. அப்ப என்ன வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம்? 6 6 எடுத்துக்கலாமா? ஷால் வி டேக் 6 6 எடுத்துக்கலாமா? இல்ல 10 10 எடுத்துக்கலாமா? ஈஸியா போனோம்னா 10 10 எடுத்துக்கலாம். 4 வேல்யூ முடிச்சிடலாம். 10 20 30 40 50 60 70 64 வரைக்கும் வருது. அதுக்கடுத்து அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா 10 20 30 40 50 60 70. இப்ப பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணுங்க. என்னென்ன பாயிண்ட்? -64 சாரி -3, -64 -2, -27 -1, -8 0, 1 1, 8 2, 27 இல்லையா 3, 64. ஸோ இப்படி கிடைக்குது. இப்போ பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிடலாமா? என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போறோம்? -3, -64 -3, -64 கிட்டத்தட்ட இங்க வரும். அப்ராக்சிமேட்டா பாயிண்ட் வைக்கிறதா? -2, -27 -2, -27 -1, -8 -1, -8. ஒரு கர்வை இப்படி டிரா பண்ணிக்கலாம். ஒரு கர்வ் மாதிரி வருது. சரிங்களா? அடுத்தது 0, 1 0, 1 இங்க இருக்கும் somewhere else 0, 1. அடுத்தது 1, 8. நெக்ஸ்ட் ஒன் 1, 8. அப்போ 1, 8 எப்படி வரும்? ஸோ 1, 8. ஸோ 1, 8 1, 8 இந்த இடத்துல இருக்கும் somewhere here 1, 8. 10க்கு வராது, 10 கொஞ்சம் தள்ளி கீழே வரும் 1, 8. அதுக்கப்புறம் 2, 27 2, 27 somewhere here 3, 64 somewhere here. இப்போ இந்த கிராஃப் ஆட் பண்ணலாமா? இந்த கிராஃப் இப்படி வந்துச்சா? இந்த கிராஃப் இப்படி போயிருக்கு. இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிருக்கு. இந்த கிராஃப் வந்து இப்போ -1 போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல -1 0. அப்ப இந்த கிராஃபை கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 0 வரைக்கும் தூக்கிட்டு போயிடு. ஆனா அங்க பிரேக் நடந்திருக்கு இல்ல? இந்த இடத்துல பிரேக் நடந்திருக்கு பாருங்க. நான் ப்ளூ லைன்ல போறேன்ல, இந்த இடத்துல பிரேக் நடந்திருக்கு. அப்போ இது அன்பிரேக்கபிளா ஆயிடுச்சு. அப்ப கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா
இந்த இடத்துல இருந்து தான் வருது, ரைட்டா? இந்த கிராஃப் அந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிருக்கு, ஒரு சர்டன் பிளேஸ்ல பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஆன் சீயிங் திஸ் கிராஃப் நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் f of x is discontinuous at what point x is equals to 0 என்ற பாயிண்ட்ல டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. எனக்கு 0 தான் தேவை, x equal to 0. அந்த 0 பாயிண்ட்ல இது டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. இது 0 பாயிண்ட்ல பாருங்க, இங்க வேல்யூ இல்ல, இங்க 1ல வருது 0க்கு, இங்க வேல்யூவே கிடையாது, இந்த இடத்துல 0க்கு வேல்யூவே இல்ல, அப்ப பிரேக் ஆயிடுச்சு. அப்ப பிரேக் ஆனதுனால இது டிஸ்கண்டினியூஸ். இப்ப மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணலாம். மேனுவல் கால்குலேஷன் என்னது? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் at x is equals to 0, your left hand limit x to 0 minus less than 0 na the function is x minus 1 the whole cube. X க்கு பதிலா 0 போடுங்க, 0 minus 1 the whole cube minus 1. Right hand limit x tends to 0 plus the function will change x plus 1 the whole cube. X க்கு பதிலா 0 போடுங்க, 0 plus 1 1 cube 1. அப்ப left hand limit no right hand limit no which is equals to equal. அப்படியா? not equal. அப்ப கண்டிப்பா இது கண்டினியூஸே கிடையாது. ஆனா ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட், அதாவது f of 0 ஈக்குவல் டு 0 போது அந்த ஃபங்க்ஷன் let x tends to 0 x plus 1 the whole cube which is equals to 1. எது ஈக்குவலா இருக்கு? ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், f of x என்ன சொல்லலாம், is discontinuous. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, discontinuous from left and continuous from right. And continuous f of x is continuous from right. சரிங்களா? இதுதான் கண்டிஷன். பட் f of x is discontinuous at the point x equal to 0. So this is the conclusion you have to give. Next one பாருங்க. f ரப் பண்ணிட்டோமா? Shall I rub this? ரைட்டுங்களா? ரைட். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து வந்தால் your 5 marks should be like this. நல்லா கவனிச்சீங்க, the limits continuity is very useful for your 11th standardல எப்படி இருக்குதோ இல்லையோ, நீங்க ஒருவேளை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நான் இன்ஜினியரிங்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும், all the engineering aspirants must mandatorily you must understand this concept, limits and continuity. பாருங்க, f of x is equals to, it is given that f of x is equals to 0, f of x is equals to 0 for x less than 0. X for 0 less than or equals to x less than 1 minus x square plus 4x minus 2 for 1 less than or equals to x less than 3. 4 minus x for x greater than or equals to 3. Is this function continuous? Is this function continuous? That is the question here. Is the function continuous? நல்லா கவனிங்க, very important. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening please? Everybody? எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களாமா? Yes sir. Girls? Yes, sir. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த குட்டிருக்கிற f of x ல எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்குமா? லாஸ்ட் அவர் கேர்ள் இப்ப சொன்னீங்களே, யார் இது? நரேன் சொல்லுப்பா, எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? யஷ்வந்திகா சொல்லுங்க, ரெண்டு பேர்ல யாருன்னா ஒருத்தர் டக்குன்னு சொல்லுங்க. how many cut off points are there or how many turning points are there? எத்தனை டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது? இந்த கண்டினியூஸா இருக்கா இல்லையான்ற தீர்மானிக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எது எதெல்லாம், அததான் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் சொல்றேன். 0 1 3. வெரி குட். அப்ப இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்ன்றத முதல்ல எடுத்து எழுதுங்க. கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா x is equals to 0, x is equals to 1, x equals to 3. இந்த மூணு இடத்துலயும் இந்த மூணு பாயிண்ட்லயும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்னா எல்லா இடத்துலயும் கண்டினியூஸ். ஏன் பாருங்க, 0 is a constant function, x is a polynomial function,
minus x square plus 4x is a minus 2 is a polynomial function. 4 minus x is a polynomial function. ஆகவே இது எல்லாத்துலயும் கண்டினியூஸ் தான். நீ செக் பண்ண வேண்டியது x equal to 0ல x equals to 1ல x equals to 3ல நீ செக் பண்ணணும். சரியா? அப்போ நமக்கு ஒரு நம்பர் லைன் கூட இங்க போட்டுக்கலாம். என்ன நம்பர் லைன் அப்படின்னா இதுதான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி. இங்க 3 வேல்யூஸ் இருக்கு 0 1 3. இப்போ ஃப்ரம் த லெஃப்ட் இது ஃப்ரம் த ரைட் டு 0. இது ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு 1, இது ஃப்ரம் த ரைட் டு 1. இது ஃப்ரம் த ரைட் டு 3, இது ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு 3. இந்த 3 கேஸும் ஈக்குவலா வரணும். அந்த கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்றேன். at x is equals to 0 ன்னு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். Find out the left hand limit. We know that limit x tends to 0 minus less than 0 னா அதனுடைய வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் போடுறேன். limit x tends to 0 plus your f of x ரைட் ஹேண்ட் சைடுல x க்கு பதிலா போட்டா 0. அடுத்தது நான் என்ன பண்றேன் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட், அதாவது f of 0வே நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். 0னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் x தான். லிமிட் x tends to on the ஃபங்க்ஷன்னா பிளஸும் போடக்கூடாது மைனஸும் போடக்கூடாது, வெறும் 0 தான். அப்போ 0 மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கா? which means left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 0. Therefore I can say f of x is continuous at x equal to 0. First prove ஆயிடுச்சு. செகண்ட் எடுக்கிறேன், ரெண்டாவது கட் ஆஃப் பாயிண்ட் at x is equals to 1. Find out the left hand limit which is equals to limit x tends to 1 minus less than 1 the function is what? X. X is 1 pota 1. Next right hand limit x tends to 1 plus greater than 1 the function is what? Minus x square plus 4x minus 2. அப்ப x க்கு பதிலா 1 போடுவியா? minus 1 square minus 1. 4 into 1 4 minus 2. Simplify பண்ணு 4 minus 3 which is equals to 1. Next function on the limit 1. Limit x tends to 1 plus 1. அப்ப equal to 1 னும் போது அதே function minus x square plus 4x minus 2 will get the same value 1. அப்ப மூணுமே equal. Left hand limit, right hand limit which is equals to function on the limit. அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம்? f of x is continuous at x is equals to 1. இப்ப மூணாவது கட் ஆஃப் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். Let us take the third cut off point. Third cut off point. What is your third cut off point? At x is equals to 3. If you take x is equals to 3, what will get? Your left hand limit is equals to limit x tends to 3 minus less than 3 mono. The function is what? Minus x square plus 4x minus 2, which is equals to x equal to 3 போடுவேன். 3 minus அப்போ less than minus 3 square 9 plus 4 into 3 12 minus 2. About 12 minus 9 which is equals to 3. 3 minus 2 will get 1. Right hand limit which is equals to limit x tends to 3 plus greater than 3 no more size 4 minus x. X க்கு பதிலா 3 போடுவேன். 4 minus 3 will get 1 here. Function on the limit that is called f of 3 equal to 3 na அதே function தான். Limit x tends to 3 4 minus x which is equals to 1. All the three are equal, left, right and function on the limit. Therefore I can say f of x is continuous at the point x is equals to 3. இந்த மூணு கட் ஆஃப் பாயிண்ட்லயும் f of x continuous. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா இந்த whole f of x is continuous in the interval minus ஏன் தெரியுமா? இது கான்ஸ்டன்ட், இது அப்போ here since ஒரு வார்த்தை கன்க்ளூஷன்ல போடும் பொழுது f of x is constant function as well as what? Polynomial function. Hence f of x is continuous on minus infinity comma infinity. Please take down minus infinity comma infinity. So அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Yes, the function is continuous for all x. அப்போ therefore நான் கன்க்ளூஷன் முடியும் பொழுது yes, f of x is continuous for all real, for all r. Take down. புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்த சம் போலாமா? குயிக்கா சொல்லுங்க. Yes, sir. Right. Yes, sir.
Next up, which of the following functions f has removable discontinuity? Which of the following functions f has removable discontinuity? If the discontinuity is removable, if the discontinuity is removable, if the discontinuity is removable, find the function of the find function of the find the function of the find the function of that agrees with, find the function of that agrees with f for x is equals to x naught, for x is equals to x naught, x is equals to x naught. இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டினா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும், ஆனா ஃபங்க்ஷன் ஆன் தி லிமிட் ஈக்குவலா இருக்கு. அதானே ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே சொன்னா என்ன பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலா இருக்கும், ஆனா என்னவா இருக்காது, அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆன் தி லிமிட் ஈக்குவலா இருக்காது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப ஃபங்க்ஷன் நான் போட போறேன். சரிங்களா? ஐ அம் கோயிங் டு ரைட் தி ஃபங்க்ஷன் நவ. இப்ப பாருங்க இதுக்கு எப்படி போடலாம், ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டில மாத்த போறேன். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், let us take down the first one. First sum எழுதுங்க. f of x is equals to x square minus 2x plus 8 divided by x plus 2, where x naught is equals to minus 2. x naught na ஒண்ணு இல்லப்பா, a ன்னு போடுவோம்ல, f of a, அந்த a க்கு பதிலா இங்க x naught கொடுத்திருக்கான். வேற ஒண்ணும் பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இங்க கிடையாது. இத நான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டில பார்க்கணும். இப்ப பாருங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, f of x, இந்த x நாட்ன்றதா கட் ஆஃப் பாயிண்ட். இப்ப இந்த x நாட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -2 இஸ் த கட் ஆஃப் பாயிண்ட். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இந்த இடத்துல x க்கு பதிலா -2 போட்டீங்கன்னா it does not exist. அப்போ at x naught is equals to -2, f of x does not exist. கரெக்டா? ஏன் போட்டு போறீங்க, x க்கு பதிலா -2, -2 plus 2 0. எப்பொழுதுமே டினாமினேட்டர் 0வா இருக்க கூடாது. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் removable discontinuity, this is called removable discontinuity at x naught is equals to -2. இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை மாத்த போறேன், ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டியா மாத்த போறேன். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் கண்டுக்கு போட போறேன். சரிங்களா? அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் லிமிட், இது x நாட் ஈக்குவல் டு -2. இந்த கண்டிஷன் x நாட் ஈக்குவல் டு -2 இருக்கணும். இந்த கண்டிஷன் x நாட் ஈக்குவல் டு -2 இருக்கணும். அப்பதான் இந்த ஃபங்க்ஷனை போட முடியும். x ஸ்கொயர் minus 2x plus 8 divided by x plus 2. ஒருவேளை இந்த x ஈக்குவல் டு 2 இருந்தா -2 சாரி, x ஈக்குவல் டு -2 இருந்தா என்ன நடக்குது, இப்ப அதுதான் போட போறோம். x tends to -2, x ஸ்கொயர் minus 2x plus 8 divided by x plus 2. நமக்கு x க்கு பதிலா -2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்களேன். -2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, -2 into 2 -4 இல்லையா? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. x ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு -2x plus 8. அப்போ x plus 2 கண்டிப்பா இது வந்து 0 இல்லையா? 4x ஸ்கொயர் -2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, -2 ஸ்கொயர் பண்ணா which is equals to what, plus 4 இல்லையா? plus 8. இப்போ இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் லிமிட் x tends to -2 ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா?
-2 ஆட் பண்ணா -2 எல்லாருக்கும் கால்குலேட் பண்ண தெரியும். மல்டிப்ளை பண்ணா 8. வாட் ஆர் த டூ நம்பர்ஸ்? 4 and 2 இல்லையா? ஆட் பண்ணா -2 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா +8 வரணும் இல்லையா? சரியா? which is equals to -2 8. we'll get -4 + 2. சாரி, இங்க பிளஸ் -8 இருக்குமா? +8 கிடையாது. by mistake it is given +8 -8. so we'll take this as -8. சரியா? the product will get -4 + 2. so அப்ப -4 + 2 வந்து will get -2 and -8 here. சரிங்களா? so அப்ப -4 + 2 -2 -4 into 2 -8. அப்ப இங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. இது 0/0 ஃபார்ம் வந்ததுனால நான் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல போடுறேன். x - 4 into x + 2 divided by x + 2. இப்ப x + 2 x + 2 கேன்சல் ஆயிடும். limit x tends to -2. simply we have x - 4. அப்போ x - 4 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எக்ஸுக்கு பதிலா -2 போட்டா will get -6. அப்போ நான் x வந்து equal to -2 எடுக்கிறேன். the function becomes -6. நான் x is equals to not equal to -2 எடுக்கிறேன். போன சம்ல சொல்லி கொடுத்தேன். அதாவது f of x is equals to sin x by x எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா x not equal to 0. equal to 0 வந்தா அதுக்கு வேல்யூ 1. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஆனா ஃபங்க்ஷன் அந்த லிமிட் வந்து வேறையா இருக்கும். அதுதான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. அப்ப அதே போல இங்க ஏற்கனவே f of x கொடுத்ததுனால வேற ஒரு ஃபங்க்ஷன் g of x எழுதுறேன். x not equals to -2 சொன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் x² - 2x - 8 divided by x + 2. x is equals to 2 சொன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கண்டுபிடிச்சேன் பாத்தீங்களா? -6. அப்போ இதுதான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. அப்போ therefore இப்போ என்ன சொல்லலாம்? your g of x is continuous on x belongs to R. please take down. புரியுதா? இன்னொரு சம் போட்டோம்னா நீங்க கிளியர் ஆயிடுவீங்க. இதே பேட்டர்ன்ல ஒன் மோர் சம் நான் போடுறேன். f of x is equals to டைம் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம் கடகடன்னு எழுதிங்கம்மா. f of x is equals to f of x is equals to limit f of x is equals to limit limit வேணாம், வெறும் f of x மட்டும் கொடுத்துருங்க. f of x equals to x³ + 64 divided by x³ + 64 divided by x0 is equals to -4. x0 is equals to -4. சரியா? x plus 4 where x0 equals to -4. இங்க அதேதான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி பாஸ் சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, it is given that f of x is equals to x³ + 64 divided by x + 4. இப்போ நான் x க்கு பதிலா -4 போட்டேன்னா இந்த f of x does not exist. f of x does not exist. அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி at x0 is equals to -4 ன்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டுங்களா? it is removable discontinuity at x0 is equals to -4. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? it is removable discontinuity at x0 is x is equals to -4. x0னாலும் x ஒன்னு தான், அதனால -4. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும்? இது -4 ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி என்ன கண்டிஷன்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் -2 தெரியும். x tends to -4 minus f of x is equals to limit x tends to -4 plus f of x. ஆனால் f of -4 க்கு ஈக்குவலா இருக்காது. இதுதான் கண்டிஷன். இதுதான் ஃபார் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஐடியா. இது புக்ல இருக்கு. இது ஒரு தியரம் கூட சொல்லலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன சொல்லிடுறேன்னா, x not equal to 4 அப்படின்னா x is not equals to -4 அப்படின்னு சொன்னா x not equal to -4னா உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் இப்போ g of x இருக்கு இல்லையா, புது ஃபங்க்ஷன், அது என்ன ஆயிடும்னா x³ + 64 divided by x + 4. அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. x equals to 4 பொழுது அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட். அப்போ அதை என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா f of -4 அது லிமிட் x tends to எக்ஸாக்டா 4 -4
இதுல கொண்டு போய் போடணும். x cube plus 64 divided by x plus 4. x போல -4 போடுங்க. -4 cube minus 64 plus 64 cancel. -4 plus 4 0 by 0 is the indeterminate form. Now you have to factorize method. Limit x tends to -4. இது எப்படி போடலாம்னா x cube plus 4 cube divided by x plus 4, which is equals to limit x tends to -4 a cube plus b cube. What is formula? A plus b into a square minus ab plus b square, which is equals to x plus 4 into x square minus a into b. We'll get minus 4x plus 4 square, which is equals to 16 divided by x plus 4. X plus 4, x plus 4 cancel. Now x is minus 4 போடுவீங்க. Minus 4 square 16. Minus 4 into plus 16. 16. மூணுக்கு ஆட் பண்ணுங்க. We'll get 48. அப்போ உன்னுடைய removable discontinuity போடலாமா? Now the removable discontinuity எப்படி போடலாம்? Your g of x is equals to x equal to not equal to -4 na, and the function x cube plus 64 divided by x plus 4. X equals to -4 na, and the function which is equals to 48. அவ்வளவுதான். இதுதான் கேக்குறான். removable discontinuityக்கு மார்க்னு சொல்றான். Moving on to the next problem. இனிமேல் வரதுலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், ஈஸி, இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதுங்களா? எல்லாமே வர்றது எல்லாமே ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஃபைண்ட் தி கான்ஸ்டன்ட் b. இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ்ல நீங்க அதிகமா எதிர்பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் தி கான்ஸ்டன்ட் b. Find the constant b. Find the constant b that makes g continuous, that makes g of x continuous on minus infinity comma infinity for everywhere, for all real. எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. your g of x is equals to x square minus b square if x is less than 4. Next one, bx plus 20 if x greater than or equal to 4. சரியா? your g of x equals to x square minus b square if x is less than 4. bx plus 20 if x is greater than or equal to 4. So I want to listen everybody. சரியா? இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் என்னமா? யஷ்வந்திகா, தாரிகா, கேர்ள்ஸ் சைட்ல இருந்து ஸ்வெயின், எனக்கு ஒரே ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. x equals to 4. நமக்கு என்ன சொல்லிட்டா? g of x is continuous. Since g of x is continuous now, what is the condition? Left hand limit, right hand limit, and function on the limit. இங்க cut off point 4 at x is equals to 4. இததான் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டான். முதல்ல நீங்க left hand limit கண்டுபிடிங்க. அதாவது limit x tends to 4 minus f of x less than 4 na, the equation, the function is x square minus b square. x இவல 4 போடுவேன், 16 minus b square. அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்ட பாருங்க, which is equals to limit x tends to 4 plus bx plus 20 greater than now. அப்ப bx plus 20 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we can write this as x equal of 4 into b 4 plus 20. அடுத்து function on the limit, that is called f of 4 equal to 4 பொழுது அதே function தான். limit x tends to 4 சொன்னா அதே bx plus 20 we'll get 4b plus 20. மூணுத்துல ஏதாவது கம்பேர் பண்ணலாம். 1ஐயும் 2ஐயும் நான் கம்பேர் பண்றேன். இல்ல மூணுமே ஈக்குவல். So according to the algebra, மூணு ஈக்குவேஷனை ஏதாவது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டையும் f of 4ஐயும் கம்பேர் பண்றேன். I'll get 16 minus b square equals to 4b plus 20. இந்த b square அப்படிக்கா போனா plus b square plus 4b. இந்த 16 அப்படிக்கா போனா minus 16. 20ல 16 போச்சுன்னா we have 4 which is equal to 0. We'll get the equation b square plus 4b plus 4 equal to 0. இது எப்படி போடலாம்? We can write this as b plus 2 the whole square equal to 0. Is it right? பாருங்க, மறுபடியும் b square 4b plus 4. We'll get b plus 2 equal to 0 or b equal to minus 2. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. Very, very easy. Very easy.
important. இல்லையா? Very easy and also important and very interesting. Please take note. Moving on to the next problem. The function, the next one, the function f of x is equals to, the function f of x is equals to x square minus 1 divided by x cube minus 1 is not defined at x is equals to 1. Is not defined at x is equals to 1. What value must we give? What value must we give f of 1? What value must we give f of 1 in order to make, what value must we give f of 1 in order to make f of x continuous at x equals to 1? In order to make f of x continuous at 1 at x is equals to 1. Again, I'll repeat the question. The function f of x is equals to x square minus 1, x cube is equals to minus 1. இல்லையா? இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்? Not defined at x is equals to 1. Right? So x is equals to 1. So what value must we give f of 1 in order to make f of x continuous at x is equals to 1? Continuous at x is equals to 1. நல்லா கவனிங்க. x equals to 1ல கண்டிப்பா இந்த ஃபங்க்ஷன் not defined. x is equals to 1ல கண்டிப்பா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன not defined. நம்ம போன வாட்டி போட்ட அதே ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூ மாதிரி தான். In order to make f of x continuous at x equals to 1 என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. போன வாட்டி போட்ட மாதிரி தான். எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு at x equals to 1ல f of x is not defined. f of x is not defined ன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப கண்டிப்பா x equals to 1ல வராது. இது x not equals to 1 இருந்தால் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் சொல்ல முடியும். f of x is equals to x square minus 1 x cube minus 1 ன்னு சொல்லி. இப்ப ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும் பொழுது, அதாவது லிமிட் x tends to, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஈக்குவல் டு 1னா f of 1 ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? லிமிட் x tends to 1 f of x. அப்ப லிமிட் x tends to 1 f of x என்னது? x square minus 1 x cube minus 1. x க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா 0/0 indeterminate form. This is a factorization method. நான் முன்னாடியே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லிமிட்ஸ்ல இதை சொல்லி கொடுத்துட்டேன். x square minus 1 எப்படி போடலாம்? x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1 into x square plus x plus 1. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். சாரி மாத்தி போட்டேன். இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். x plus 1 x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்களா? 2 1 plus 1 plus 1 3. அப்ப we'll get 2/3. என்ன கிடைச்சிருக்குது? your f of 1 உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x square. அப்போ கண்டினியூஸா இருக்குன்னு சொன்னா கண்டிப்பா வந்துருச்சு. லிமிட் x tends to 1 f of x உடைய வேல்யூ f of 1 இருந்தா we can most probably we can say f of x is continuous. ஆனா அங்க என்ன கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு? f of x x not equal to 1 போது இது இருக்கு. அப்போ இது கண்டினியூஸா இருக்கணும்னு சொன்னா உங்களுடைய f of x வேல்யூஸ் நான் எப்படி போடுவேன்? f of x உடைய வேல்யூஸ் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க. போன வாட்டி போட்டீங்களா அதே கண்டிஷன் தான். ரெண்டு லிமிட் x not equals to 1 x equals to 1. x equals to 1 போது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 2/3. x not equals to 1 அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கொண்டு வந்து போடணும். x square minus 1 divided by x cube minus 1. அவ்வளவுதான்.
So கடைசி ப்ராப்ளம் ஒரு இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டு முடிச்சிடுவோம். So கடைசியா we have a in-text problem. If the function கவனிங்க, if the function f of x is equals to, if the function f of x, கடைசி ப்ராப்ளம், please listen carefully. இது ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்ட எக்ஸாம், சரிங்களா? ஏதோ ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல வந்திருக்குது, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்டிருக்கோம். அது எங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா ஒரு வந்திருக்குது. f of x is equals to 1 divided by 1 x less than or equals to ax plus b 2 less than x less than 4 7 x greater than or equal to 4 is continuous at x equals to 2 and x is equals to 4. Is continuous at x equals to 2 and x is equals to 4. சரியா? x equals to 2 and x is equals to 4. Then find the values of a and b. அப்ப ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? யஷ்வந்திகா தம்பி, கரெக்டா? மாணிக்கம், பாலமுருகன், ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் அவனே சொல்லிட்டான். x equals to 4 ரெண்டுமே continuous. It is given that f of x is continuous at x is equals to 2. அப்ப என்ன அர்த்தம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த லிமிட் எல்லாம் மூணும் ஈக்குவல். அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டை முதல்ல கண்டுபிடிங்க. லிமிட் x tends to 2 minus f of x less than 2 na the value 1, I can write this as 1. Right hand limit x tends to 2 plus, yeah, so the function is ax plus b. x க்கு பதிலா 2 போடுவேன், 2a plus b which is equals to என்ன இருக்கும்? 2 தானே? 2 போட்டா 2a plus b. next function on the limit f of 2 equal to 2 ன்னும்போது அந்த function 1. அப்போ லெஃப்ட் ரைட் ஈக்குவலாவே இருக்குது. அப்போ ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று கம்பேர் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா I get 2a plus b equals to 1. Let us take this as first equation. ரெண்டாவது என்ன சொல்லிட்டா? f of x is continuous at x is equals to 4. அப்ப left hand limit கண்டுபிடிங்க. limit x tends to 4 minus less than 4 na the function is ax plus b which is equals to 4a plus b. right hand limit அப்படின்னும்போது limit x tends to 2 4 plus greater than 4 na the function is 7. 7 equal to 7. Function on the limit f of 4 equal to 4 na அதுவும் 7 தான். அப்ப கம்பேர் பண்ணும்போது we'll get 4a plus b equal to 7. Solve these two equations, simultaneous equations, linear equations. Solve this. N is I minus b minus get cancel. Minus 2a equal to minus 6a equal to 3. Substitute a equal to 3 in 1. We'll get 6 plus b equals to 1. Your b is equals to minus 5. Therefore, the values of a is equals to 3, b equals to minus 5. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. இந்த மாதிரி சம் வந்தா ரொம்ப ஈஸி. அதான் சொன்னேன், சிம்பிள், ஈஸி, இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? So with this we'll stop today. We are going to discuss more problems. அதாவது next class I'm going to start the differentiation. differentiability start பண்ண போறேன். I want everybody to attend next class also. Very important. Still some problems we have left out. அதாவது in-text problems நான் நிறைய போடல continuous functionல. next classல போடுவேன். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா continuous தெரிஞ்சாதான் differentiability தெரியும். ரெண்டாவது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குது இல்லையா? சோ கண்டினியூட்டிக்கும் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அவங்களுக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு, அவங்களுக்குள்ள சில நிறைய டிஃபரன்சியேஷன்ஸும் இருக்குது. So with this we'll stop today. We'll continue. I hope you enjoyed this class. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Any doubt, you can chat with me through WhatsApp. Yeah, right. Okay, bye then. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir.